వెల్కమ్ టు A9 టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఏపీలో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ ఉదయం 6 నుంచే బూత్ల వద్ద బారులు తీరిన ఓటర్లు. కొన్ని చోట్ల రాత్రి 2 గంటల వరకు కూడా పోలింగ్ జరిగిందన్న మీనా. గత ఎన్నికల్లో 79.8% పోలింగ్ నమోదైందని వెల్లడి. ఇండియా కూటమికి స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చే పరిస్థితి లేదన్న కేటీఆర్. కాంగ్రెస్ 5 నెలలు టైంపాస్ గా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిందని విమర్శలు. ఎప్పుడైనా తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు బీఆర్ఎస్ శ్రీరామరక్ష అన్న కేటీఆర్. తిరుపతిలో పులివర్తి నానిపై దాడి, రోడ్డుపై బైఠాయించిన టీడీపీ కార్యకర్తలు. లాఠీ చార్జితో చెదరగొట్టిన పోలీసులు. వారణాసిలో నేడు నామినేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రధాని మోదీ. నామినేషన్ కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు పవన్లకు ఆహ్వానం. నిన్ననే వారణాసి వెళ్లిన పవన్ ఈ ఉదయం వారణాసి చేరుకున్న చంద్రబాబు మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ అగ్రనేతలు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఏపీలో మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఓటర్లు భారీగా తరలివచ్చారు. దాంతో సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి 68% పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లో అర్ధరాత్రి వరకు కూడా పోలింగ్ జరగడంతో పోలింగ్ శాతం పెరిగింది. దీనిపై ఏపీ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా స్పష్టతనిచ్చారు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రాత్రి 2 గంటల వరకు కూడా పోలింగ్ జరిగిందని వెల్లడించారు. పూర్తి పోలింగ్ శాతం వివరాలు అందుతాయని తెలిపారు. 2019 ఎన్నికల్లో పోలింగ్ బూత్ల ద్వారా 79.2% పోలింగ్ నమోదైందని తెలిపారు. 0.6% పోస్టల్ బ్యాలెట్ తో కలిపి 79.8% పోలింగ్ నమోదైందని వివరించారు. ఈసారి ఎన్నికల్లో రాత్రి 12 గంటల వరకు 78.25% ఓటింగ్ నమోదైందని మీనా వివరించారు. 1.2% పోస్టల్ బ్యాలెట్ తో కలిపి 79.4% పోలింగ్ నమోదైనట్లు స్పష్టం చేశారు. అన్ని పోలింగ్ బూత్ల నుంచి వచ్చే వివరాలు పరిశీలిస్తే తమ అంచనా ప్రకారం 81% పోలింగ్ నమోదు కావచ్చని అన్నారు. మషీన్ సంబంధించి మళ్ళీ దేర్ వర్ ఇన్ కోడూరు ఆల్సో 2 EVMs were damaged. కోడూరులో కూడా అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ కోడూరులో కూడా these damaged machines data was retrieved and polling started. Darsi 2 incidents again. So total 8 plus 2 plus 1. So 11 incidents లో machine damage చేయడం జరిగింది. 11 incidents లోనే మనం రిట్రీవ్ చేసేసి అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసేసి అక్కడ పోలింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. So one thing I would like to bring to your notice is that although there were violence incidents, although there were machines damaged, but everything was controlled in time, and all the places the polling was continued, and some places it is also going on. Because of violence there was no incident, and I would say there is no incident wherein we would be needing any repolling in any place. Now, we had said that we had given that mantra of no violence and no repoll. Violence did happen, and we were expecting in few places. Beyond that places, it never, nowhere it happened. Small incidents were there. But in this violence, there was no death. Injuries were there, simple injuries were there. And then it were controlled in a time which is required to be done so that the polling can be continued. This is one thing which with a lot of exercise last 2-3 months chesin tarvata we were able to achieve. Now apart from Palnadu district, there were some incidents in Anantapur also, and one incident in Tenali also which was highlighted today. Anantapur also, it happened outside the polling station. It didn't happen inside the polling station between 2 groups. Those 2 groups, both the leaders and their supporters were house arrested, and they were after that the peaceful situation was restored. Tenali also, there was an unfortunate incident in which there was scuffle between a leader and a voter. In that situation also, police has taken immediate steps. Both the leader was again house detained, so that he cannot create any problem further, and case was booked. In all these incident cases, these dozen incident in Macharla and Palnadu area, Pungnur incident, Tenali incident, all these incidents, immediate action was taken by the police, and people, the concerned people were either arrested or detained
and necessary further action was taken. Now regarding polling, morning when we started polling, it was 9.2% which was recorded in the first round, and the morning 9 o'clock. Din tarvata it round 2 lo increase ayindi 22.8%, round 3 lo 40%, round 4 అంటే 3 PM ki 55%, round 5 67%, round 5 అంటే 5 o'clock. Now as on when we are speaking, because I had taken the data again after 6 o'clock, ప్రతి కలెక్టర్తో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఓటర్స్ క్యూ లైన్లో ఉన్నారు. సుమారుగా 3500 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో 6 o'clock తర్వాత కూడా పోలింగ్ నడుస్తూ ఉంది. దాంట్లో 100 నుంచి మ్యాక్సిమం దాంట్లో 90% దాంట్లో 100 నుంచి 200 మంది ఉన్నారు. సో దాట్ విల్ కంప్లీట్ బై 8:30 వరకు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో వేర్ దేర్ వాజ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వరుసగా మూడోసారి ప్రధాని అయ్యేందుకు ఉరకలేస్తున్నారు. ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి లోక్సభ స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు. ప్రధాని మోదీ నామినేషన్ కార్యక్రమంలో ఎన్డీఏ కూటమి భాగస్వాములు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ ఏపీలో నిన్నటి పోలింగ్ ట్రెండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని చంద్రబాబు, పవన్లతో ఉత్సాహంగా మాట్లాడారు. వారిని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి చంద్రబాబు, పవన్ కూడా బెస్ట్ విషెస్ తెలిపారు. और छत्रपति शिवाजी का एक तरह से एक प्रतीक है ये, जिसे अभी हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाया है। तमाम एनडीए के घटक दलों के नेता आज नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ ये सब वाराणसी में मौजूद हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं। घटक दलों के सभी नेता, चिराग पासवान से लेकर प्रफुल्ल पटेल और तमाम अन्य नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री के नामांकन में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कैबिनेट से 19 मंत्री शामिल थे, वहीं 12 राज्यों से मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही साथ तमाम घटक दलों के नेताओं ने मिलकर वाराणसी से एक तरह से एक पूरा शक्ति प्रदर्शन एनडीए का जनता को दिखाया, देश को दिखाया कि किस तरह से ये पूरा एनडीए एकजुट है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और एक मत से एक स्वर के साथ 400 पार के नारे को एक तरह से प्रधानमंत्री ने इस जमीन से ये भी कहा कि ये 400 पार का नारा नहीं बल्कि देश का संकल्प है। और एनडीए के घटक दलों ने उस संकल्प को पूरा करने की अपनी ताकत एक बार फिर देश की जनता को वाराणसी से दिखाई, जब प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। లోక్సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మేడిగడ్డ, శ్వేతపత్రాలు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ వంటి అంశాలు తీసుకుని ప్రజల దృష్టిని మరల్చే ప్రయత్నం చేసిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఈ దేశంలో ప్రాంతీయ పార్టీలే హవా కొనసాగించబోతున్నాయన్నారు. ఎన్డీఏ కూటమిలకు స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు. ఎన్డీఏ కూటమిలో లేని పార్టీలు బీఆర్ఎస్, వైఎస్ఆర్సీపీ, బీజు జనతాదళ్ వంటి ప్రాంతీయ శక్తులే కేంద్రంలో నిర్ణయాత్మక పాత్ర పోషిస్తాయన్నారు. కాంగ్రెస్ 5 నెలల టైంపాస్ గా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిందన్నారు. ప్రజల సమస్యల పట్ల అవగాహన లేకుండా అన్ని చిల్లర మల్లరప అంశాలు తీసుకుని రాజకీయాలు చేసిందని విమర్శించారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గులాబీ సైనికులు అద్భుతమైన పోరాట పటిమ ప్రదర్శించారన్నారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించబోతున్నాయని, తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో బీఆర్ఎస్ అత్యధిక స్థానాల్లో పోలీసులు భయపెట్టే ప్రయత్నం చేసినా ఎక్కడికక్కడ చాలా చురుగ్గా పార్టీ యొక్క ఆలోచనను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాల్సిన ఆవశ్యకతను వివరించి చెప్పినందుకు సోషల్ మీడియాలో కూడా పనిచేసిన మా నాయకులు, కార్యకర్తలు, సైనికులు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. దాడులను, కేసులను, కుట్రలను, కుతంత్రాలను, స్వార్థపరుల రాజకీయ ఎత్తుగడలను ఎన్నిటినీ తిప్పికొడుతూ మరి మొక్కవోని ధైర్యంతో ముందుకు పోయినాం. పెద్దలు కేసీఆర్ గారి బస్సు యాత్రతో నిజంగా చెప్పాలంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఒక మలుపు తిప్పింది రాష్ట్ర రాజకీయాన్ని కేసీఆర్ గారి బస్సు యాత్ర. 17 రోజుల బస్సు యాత్రతో 2 జాతీయ పార్టీలు కూడా దిగిరాక తప్పని పరిస్థితి. 2 జాతీయ పార్టీల నాయకత్వాలు కూడా తెలంగాణ చుట్టూ గింగిరాలు కొట్టక తప్పని పరిస్థితి కేసీఆర్ గారి బస్సు యాత్ర కల్పించింది. ఏ జిల్లాకి పోయినా,
ఏ నియోజకవర్గానికి పోయినా ఏ పట్టణానికి పోయినా బ్రహ్మరథం పట్టినారు ప్రజలు. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పాయింట్లో ఎక్కడెక్కడైతే కేసీఆర్ గారు కాలు పెట్టారో దాదాపు 30 చోట్ల ప్రతి చోట కూడా మరి ఈ బస్సు యాత్రని రోడ్ షోలను కూడా విజయవంతం చేసిన మా పార్టీ నాయకత్వానికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ దాకా ఇవాళ గులాబీ సైన్యంలో గుండెల నిండా కూడా ఆత్మవిశ్వాసం కనబడతా ఉంది. తప్పకుండా 2 జాతీయ పార్టీలకు కూడా ముచ్చెమటలు పట్టించినాం. మొత్తం క్యాడర్ నుంచి లీడర్ల దాకా అందరిలో కూడా స్పష్టమైన ఒక విశ్వాసం, స్పష్టమైన ఒక నమ్మకం. పార్టీ 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉంటుందనే ఒక ధైర్యం, ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఆదరణ చూసిన తర్వాత ఒక పూర్తి స్థాయి స్థైర్యం ఏదైతే పెరిగిందో, ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి పోరుబాటకు జనం నుంచి వచ్చిన స్పందన చూసిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా మరి కార్యకర్తల్లో గొప్ప ఉత్సాహం, కొత్త జోష్ కూడా వచ్చింది. వాళ్ళ రాష్ట్రంలోనేమో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మేము చేసిన పనులన్నింటినీ కూడా తిరగదోడి కొత్త జిల్లాలు రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా కేసీఆర్ ఆనవాళ్లు లేకుండా చేయాలని ఒక చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నదో ఇది కూడా రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఒక విముఖతను, ఒక రకమైన మరి ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేకతను పెంచిందని చెప్పి కూడా మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా 6 గ్యారంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పి మొత్తంగా 420 హామీలు ఇచ్చి ఇవాళ వాటిని తుంగలో తొక్కిన వైనం మీద కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రజల్లో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత కనబడింది. మేము ఎక్కడెక్కడైతే తిరిగినామో చాలా స్పష్టంగా, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతు భరోసా అని చెప్పి మోసం చేసినందుకు, రైతు బంధునే మొత్తంగా వేయనందుకు, కరెంటు విషయంలో తీవ్రమైన నష్టం చేసినందుకు, క్వింటాల్కు 500 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి బోగస్ మాటలు చెప్పి మోసం చేసినందుకు ఇవాళ రైతులు బగ్గున మండుతా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఆ వ్యతిరేకత అనేది ఓట్ల రూపంలో కనబడుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. రుణమాఫీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా తారీఖులు చెప్పి మళ్లీ మళ్లీ మాట మార్చిన విధానం, తేదీలు మార్చిన విధానం, దేవుళ్ల మీద ఎన్ని ఓట్లేసినా ఒక నమ్మలేని పరిస్థితిని కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల తీసుకొచ్చిన మాట కూడా వాస్తవం. రైతాంగం అంతా ఒకటే అనుకున్నారు, కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే బాగుండే. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో తిరుపతి పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ వద్ద చంద్రగిరి టీడీపీ అభ్యర్థి పులివర్తి నానిపై దాడి జరగడం తెలిసిందే. ఈ దాడిని నిరసిస్తూ టీడీపీ శ్రేణులు పద్మావతి వర్సిటీ రోడ్డుపై బైఠాయించాయి. వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ పులివర్తి నాని అనుచరులు నిరసన తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి నిరసనకారులపై లాఠీచార్జీ చేసి వారిని అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టారు. సమీపంలోని అపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్తున్న వ్యక్తులపైన పోలీసులు లాఠీలు జుర్పించారు. తొలుత సాధారణ పోలీసులు రాగా వారితో టీడీపీ నేతలకు వాగ్వాదం జరిగింది. తమకు న్యాయం చేయాలని టీడీపీ కార్యకర్తలు కోరారు. ఈ దశలో ప్రత్యేక బలగాలు రంగప్రవేశం చేసి టీడీపీ కార్యకర్తలపై లాఠీలతో విరుచుకుపడ్డాయి.
ఏపీలో పోలింగ్ పై సీఎం జగన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు. జరిగిన ఎన్నికల్లో మండుటెండను సైతం లెక్క చేయకుండా తనకు ఆశీస్సులు అందించేందుకు సునామీలా తరలివచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నా అవ్వాతాతలకు, నా అక్కా చెల్లెమ్మలకు, నా అన్నదమ్ములకు, నా రైతన్నలకు, నా ఎస్సీ, నా ఎస్టీ, నా బీసీ, నా మైనార్టీలకు, నా యువతలందరికీ పేరు పేరున శిరస్సు వంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మన వైసీపీ కోసం చెమటోడ్చి శ్రమించిన నా కార్యకర్తలందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఇప్పటివరకు సాగిన మన సుపరిపాలన మరింత మెరుగ్గా కొనసాగుతుందని హామీ ఇస్తున్నానంటూ సీఎం జగన్ ట్వీట్ చేశారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలోని ఐతానగర్ పోలింగ్ కేంద్రంలో తనపై జరిగిన దాడి గురించి ఓటరు గొట్టిముక్కల సుధాకర్ స్పందించారు. తనపై చేయి చేసుకున్న వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే అన్నా బత్తుని శివకుమార్ చెంపను సుధాకర్ చెల్లుమనిపించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తన కుటుంబానికి ప్రాణహాని ఉందని బాధ్యుడు సుధాకర్ ఆరోపించారు. పోలీసులు తన కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని కోరారు. గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన సోమవారం జరిగిన దాడి గురించి పలు విషయాలు మీడియాకు వివరించారు. క్యూలో వచ్చి ఓటేయాలని చెప్పినందుకే వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే తనపై చేయి చేసుకున్నారని తెలిపారు. తాను ప్రతిఘటించడంతో ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యులు, అనుచరులు తనపై దాడి చేశారని వెల్లడించారు. 7-5 దగ్గర క్యూలో స్టార్ట్ అయితే 8 గంటల 10 నిమిషాలకి కాంపౌండ్ గేట్ దగ్గరికి వచ్చాను. అక్కడి నుంచి మెయిన్ బూత్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్ పట్టింది. ఆ 1.5 అవర్లు కూడా ఇంకా ఒక 10 మంది ముందలు ఉన్నారు. నేను ఓటు వేద్దామని అక్కడ నుంచున్న టైంలో ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ఎగ్జిట్ గేట్లో మళ్ళీ మీడియా వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ ఎగ్జిట్ గేట్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళడం జరిగితే అప్పుడు నేను వాళ్ళ ఫాలోవర్స్తో అన్నాను, ఎవరైనా సరే ఓటు వేయడానికి వస్తే మాత్రం క్యూలో వచ్చి నిలబడి వేయాలి అన్నాను. ఏముందిలే దాని ఏముంది అంటే, ఎవరైనా సరే దాని ఏముందిలే కాదు, క్యూలోనే వచ్చి వేయాలి, అందరం ఒకటే కదా ఇక్కడ, అందరం క్యూలో ఉండి వేయాలి. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు 3 గంటలు నిలబడి ఉన్నాం. వృద్ధులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా బాధలు పడ్డారు. నేను ఇంకా వృద్ధులకి చాలా హెల్ప్ చేస్తా, వాళ్ళందరినీ అక్కడ కూర్చోబెట్టి నా ముందలు పంపిద్దామని కూడా మిగతా వాళ్ళకి చెప్పి అలా మాట్లాడటం జరిగింది. సో వీళ్ళు వాళ్ళ ఫాలోవర్సు ఆయన ఓటేసి ఆ ఫ్యామిలీ బయటకు వచ్చి కిందకి వెళ్ళింది. తర్వాత వాళ్ళు ఇట్లా అన్నాడు అది ఇది అంటే అతను నా మీదకి దురుసుగా వచ్చి చేయి చేసుకోవడం జరిగింది. నేను స్పర్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో నేను రివర్స్ కొట్టడం జరిగింది. ఆ మూమెంట్లో ఇంక వాళ్ళందరూ వచ్చి నన్ను కాళ్ళతో చేతులతో ఒక 7-8 మంది ముష్టిఘాతంలాగా చేసి నాకు ముఖంటే మొహం అంతా రక్తంతో కూడిన గాయాలైనాయి. ఇక్కడైతే బాగా నేను స్వెల్లింగ్ కూడా వచ్చింది కన్ను కింద. తర్వాత పోలీసులు వచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి ఏంటయ్యా గొడవ అది ఇది అంటే, సార్ నేను ఇట్లా జరిగింది సార్ అంటే, ఈ గొడవ పెట్టుకోవడం ఎందుకు అంటే, సార్ గొడవ నేను చేయలేదండి, వాళ్ళు చేశారు, కానీ నేను ఓటేసి మాత్రం వెళ్తా. వాళ్ళు అన్నారు ఇంక పదండి ఇప్పుడు ఓటు ఏముందో అంటే, లేదండి ఎంతసేపు వెయిట్ చేశాను, నేను ఓటు వేసే వస్తాను అన్నాను. దానికి వాళ్ళు నన్ను ఎగ్జిట్ గేట్ నుండి లోపలికి తీసుకెళ్ళి నా చేత ఓటు వేయించి బయటికి వచ్చే టైంలో లోపల పోలింగ్ బూత్ ఏజెంటు నా మీద గట్టిగా అరవడం జరిగింది. లోపల అదంతా కూడా సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో మీరు చూడవచ్చు. నేను గేట్ ద్వారా బయటకు వచ్చి ఎగ్జిట్ గేట్ డోర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ అనుయాయులు మళ్ళీ నన్ను కొట్టడానికి లోపలికి రాబోయారు. నేను తలుపు గట్టిగా వేసేసి అప్పుడు లోపల ఉన్న ఎస్ఐ గారితో చెప్పాను, ఏమండి బయట మాబ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నాకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో మనం బయటకు వెళ్దామని, ఎందుకంటే 2 ఉన్నారు మీరు హ్యాండిల్ చేయలేదని చెప్పాను. ఆయన పోలీసులను అరేంజ్ చేసి ఒక 5 నిమిషాల్లో నన్ను బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి వ్యాన్ ఎక్కించి అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి రమ్మన్నారు. నన్ను వ్యాన్ ఎక్కించి దానికి పోలీసులు అందరితో మధ్యలో గుండా వస్తా వ్యాన్ ఎక్కిన తర్వాత వ్యాన్ డోర్లు తీసి నన్ను కొట్టడానికి కూడా వాళ్ళు ట్రై చేశారు. కానీ పోలీసులు జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసి నన్ను పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి మొత్తం అంతా ఏం జరిగిందో అన్నీ అడిగి తెలుసుకున్నారు. నా దగ్గర కంప్లైంట్ కూడా రాయమన్నారు. నా చేతులతోనే రాసి ఇచ్చాను. ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 3-3:30 గంటలు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లో. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వారణాసిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నామినేషన్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏపీలో ఎన్డీఏ కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎన్డీఏ భాగస్వామిగా ఉండటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని తెలిపారు. వ్యక్తిగతంగా తాను మోదీని ఎంతో అభిమానిస్తానని, ఆయనంటే తనకు అపారమైన గౌరవం ఉందని పవన్ పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీతో తమ బంధం కొనసాగుతుందని, మరింత బలోపేతం అవుతుందని అన్నారు. 2014లోనూ తాము కూటమిగా నిలబడ్డామని, ప్రధాని మోదీ 3వ సారి కూడా ప్రధానమంత్రి కావడం ఖాయమని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఏపీలో గత ఎన్నికలతో పోల్చితే ఈసారి పోలింగ్ శాతం పెరిగిందని ఎన్నికల సంఘం చెబుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీలో పోలింగ్ జరగా ఓటర్లు వెల్లువల పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలి రావడాన్ని ఆయన పాజిటివ్ ఓటుగా అభివర్ణించారు. వారంతా సీఎం జగన్ కోసం తాపత్రయపడి ఓటు వేశారని వెల్లడించారు. గతంలో ఓట్ల శాతం పెరిగితే అది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు అని భావించేవాళ్ళమని, కానీ ఈసారి సీఎం జగన్ ను మళ్లీ గెలిపించేందుకు మహిళలే భారీగా ముందుకొచ్చారని, 70% మంది మహిళలు ఫ్యాన్ గుర్తుకే ఓటేశారని వివరించారు. మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. నేను భావిస్తున్నా 5 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన చూసిన తర్వాత, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుకున్న తర్వాత, నా బిడ్డ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మరొక్కసారి ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలనే తాపత్రయంతో తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించడం కోసం గంటల తరబడి వృద్ధులు, గంటల తరబడి మహిళలు, గంటల తరబడి వికలాంగులు క్యూలో నుంచున్నారనేటువంటి భావన కలిగింది నాకు పెద్ద ఎత్తున. లాస్ట్ ఎన్నికల్లో జరిగినటువంటి పర్సంటేజ్ సుమారుగా 79-80% ఉంది. ఈసారి కూడా ఆ మాత్రానికి తగ్గకోకుండా కాస్తో కోస్తో ఎక్కువయ్యే పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి. అంతే, వివరాలు ఇంకా రాలేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే రాత్రి 10-11 కూడా కొన్ని చోట్ల పోలింగ్ జరిగింది కాబట్టి ఇంకా కరెక్ట్ ఫిగర్స్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి నేను ఊహాతీతంగా చెప్తున్నా. పోయినసారి కన్నా ఏదన్నా 1% పెరగొచ్చు, 1% తగ్గొచ్చు తప్ప పోయినసారి లాగానే అంత పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు తమ హక్కుని వినియోగించుకున్నారు. ఇది చాలామంది అనుకోవచ్చు. పూర్వం మాకు కూడా, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు పోటీ చేసినప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఓటు అవుతుంది అనేటువంటి భావన ఉన్నది. ఇవాళ నేను మనవి చేస్తున్నా, పోయినసారి కన్నా ఎక్కువ అయితే అది పాజిటివ్ ఓటు. పాజిటివ్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిరిగి మళ్ళీ అధికారంలోకి తీసుకురావాలి, మా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసుకోవాలి, సుఖవంతంగా బతకాలి అనేటువంటి భావనతో బడుగు బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీసు, ఎస్సీలు, బీసీలు, సంక్షేమాన్ని అందుకున్నటువంటి అనేక మంది ఓటర్లు వచ్చి తమ బాధ్యతను నిర్వహించుకొని మళ్ళా తిరిగి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలనేటువంటి తాపత్రయం వారి ముఖాల్లో నిన్నే కాదు కనిపించింది. నేను క్యూలో నుంచినప్పుడు కనిపించడమే కాదు, ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కనిపించింది. నేను చూసా, 89లో మొదటిసారి పోటీ చేశా, ఆ తర్వాత 2 సార్లు మినహా ఇది 6వసారి పోటీ చేస్తున్నా. అన్ని ఎన్నికలు చాలా సన్నిహితంగా చూసా, పోటీ చేయని ఎన్నికలు కూడా. మొదటిసారి ఈసారి మాత్రమే ప్రతి గ్రామంలోనూ మహిళలు జెండాలు పట్టుకొని, కొన్ని గ్రామాల్లో అయితే ఆశ్చర్యం, పురుషుల కన్నా మహిళలే నా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. వ్యాన్ వెళ్తుంటే నా వ్యాన్ ముందు మహిళలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాలు పట్టుకొని జై జగన్ అంటూ నినదిస్తూ ఉరుకులు వేశారు, పరుగులు తీశారు. అందరూ మహిళలు. ఇదంతా మహిళల్లో ఉన్న సంకేతం. నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున 70% ఆఫ్ మహిళలు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటు వేశారని నేను విశ్వసిస్తున్నా. ఎందుకో తెలుసా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మహిళలకు సాధికారత కల్పించాడు. అమ్మఒడి మహిళలకు ఇచ్చాడు, డోక్రా మహిళ రుణమాఫీ మహిళలకు ఇచ్చాడు, ఇళ్ల పట్ట మహిళలకు ఇచ్చాడు. ఇట్లా ఏది చేసినా మహిళల ఖాతాల్లోకి చేసినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అంటే మహిళలు ఒక ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం, ఒక సాధికారత సాధించడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కృషి చేశారు. వారికి ఆ విధంగా సహాయం చేశాడు. కాబట్టి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేము సహాయం చేయాలి, మళ్ళీ అధికారంలోకి తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా మహిళలు జెండాలు పట్టుకొని వచ్చారు, వేలు మీద ముద్ర వేయించుకున్నారు, ఓటు ఫ్యాను గుర్తుకు వేసి వెళ్ళారు అని నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నా. అది నా మనసుకు తట్టింది ప్రతి చోటకి వెళ్ళినప్పుడే మనం చేస్తున్నాం. అంత పెద్ద ఎత్తున కానీ విని ఎరుగని రీతిలో ఒక ప్రభుత్వ పాజిటివ్ ఓటు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉండటం అనేది చరిత్రలో చాలా. ప్రజాస్వామిక విలువలకు మచ్చ కలిగించే హింసాత్మక చర్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగడం దురదృష్టకరమని సిటిజన్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఫోరం కార్యదర్శి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అన్నారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన తెనాలికి చెందిన గొట్టిముక్కల సుధాకర్ పై
వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి చేసుకోవడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. గుంటూరు జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితుడిని ఆయన పరామర్శించారు. భయపడకుండా సుధాకర్ ప్రతిఘటించిన తీరు ప్రశంసనీయమన్నారు. నిన్న తెనాలిలో ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉంటుందో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్రమైన అలజడిని దిగ్భ్రాంతిని గురి చేసింది. గొట్టిముక్కల సుధాకర్ వారు కూడా ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలి అనే ఒక నిబద్ధతతో దృఢ సంకల్పంతో ఎక్కడో ఉన్నవారు స్వగ్రామమైన వేలాదికి మంది వచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్. తెనాల్లో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న సందర్భంగా ఆదర్శవంతంగా వ్యవహరించారు. ఆయన క్యూ లైన్లో ఉండే వృద్ధులకి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నారు, వాళ్ళకి సహాయం చేశారు, వాళ్ళకు తోడ్పాటుగా ఉన్నాడు. అట్లాంటి వ్యక్తి మీద దురుసుగా స్థానికంగా ఉండే శాసనసభ్యులు ప్రవర్తించడం, ఆయన మీద చేయి చేసుకోవటం చాలా దుస్సంఘటన. అందరూ సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాల్సిన విషయం. ప్రజాప్రతినిధులు అనే వారికి సామాజిక అవగాహన ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్న తరుణంలో ఓటర్ల పక్కన విజ్ఞతతో విచక్షణతో వ్యవహరించాలి. ఎప్పుడు కూడా అలాగే వ్యవహరించాలి. పౌరుల్ని ఆదరించాలి, పౌరుల మన్ననలు ఆ రకంగా వీరు పొందాలి. కానీ అహంకారపూరితంగా దౌర్జన్యపూరితంగా ప్రవర్తించడం తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తుంది. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఐటెం అయింది. దీంట్లో గొట్టిముక్కల సుధాకర్ గారికి వ్యక్తిగతంగా ఆయన గాయపడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనువిప్పు కలిగించింది అందరికీ. ఆయన నిబద్ధత, ఆయన వ్యవహరించిన తీరు చాలా ప్రశంసాయుతంగా ఉంది. ఒక వ్యక్తిని ఎవరైనా సరే అలా దుర్భాషలాడి చేయి చేసుకున్నప్పుడు మనం మౌనంగా సహిస్తూ ఉంటే అదే కరెక్ట్ అనే ధోరణిలో కాకుండా ఆయన తిరుగు జవాబుదారీ చెప్పిన తీరు, స్పందించిన తీరు చాలా ఆదర్శంగా ఉంది. సమాజం ఎటుపోతుందనే విషయం కూడా మనం కూడా ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు అనేవాళ్ళు హింసాయుతంగా లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఎన్నికలు జరగడానికి కట్టుబడి కనుక ఉన్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన దుస్సంఘటనలు, ముఖ్యంగా నరసరావుపేట, గురజాల, ఇంకా రాయలసీమల ప్రాంతంలో జరిగిన దుస్సంఘటనలు అవకాశమే లేదు. అయితే నేను వ్యవస్థ బాగానే పనిచేసిందని నమ్ముతున్నాను. బాగానే స్పందించారు. అందుచేత ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద స్థాయిలో వైలెన్స్ అనేది జరగకుండా కొంతవరకైనా నిరోధించగలిగాం. అసలు పూర్తిగా కనుక హింస లేకుండా కనుక జరిగి ఉంటే ఇంకా ఆదర్శప్రాయంగా బాగా ఉండేది. అయితే సీఈఓ గారు మాత్రం ఎక్కడా కూడా తిరిగి రీపోలింగ్ అవసరం లేకుండానే ఈ ఎన్నికలు సజావుగానే జరిగింది అని చెప్పి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సిటిజన్స్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఏపీ ఎన్నికల నిఘా వ్యవస్థ ఏర్పడిన తర్వాత ఈయన మీద జరిగిన సంఘటన మీదకి వెంటనే స్పందించి సుమారు 11 గంటల 10 నిమిషాలకు మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారికి స్వయంగా తెలియపరిస్తే కలెక్టర్ గారు కూడా ఎస్పీకి చెబుతాము అని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది. కొంతవరకు స్పందించారు పోలీసు యంత్రాంగం. ఇంకా క్రియాశీలకంగా స్పందించి ఉండాల్సింది. ఎవరైతే దురుసుగా ప్రవర్తించారో వాళ్ళ మీద తక్షణం చర్య తీసుకుని వాళ్ళ కనుక అరెస్ట్ కనుక చేసినట్లయితే ఇంకా బాగుండేది. చివరికి ఎలక్షన్ కమిషనే స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ఈ ప్రజాప్రతినిధిని గ్రౌండ్ చేయమని చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే కరెక్టివ్ స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. ఏపీలో సార్వత్రిక ఎన్నికల పోలింగ్ ఉదయం 6 నుంచే బూత్ల వద్ద బారులు తీరిన ఓటర్లు. కొన్ని చోట్ల రాత్రి 2 గంటల వరకు కూడా పోలింగ్ జరిగిందన్న మీనా. గత ఎన్నికల్లో 79.8% పోలింగ్ నమోదైందని వెల్లడి. ఇండియా కూటమికి స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చే పరిస్థితి లేదన్న కేటీఆర్. కాంగ్రెస్ 5 నెలలు టైంపాస్ గా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిందని విమర్శలు. ఎప్పుడైనా తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు బీఆర్ఎస్ శ్రీరామరక్ష అన్న కేటీఆర్. తిరుపతిలో పులివర్తి నానిపై దాడి. రోడ్డుపై బైఠాయించిన టీడీపీ కార్యకర్తలు. లాఠీ చార్జితో చెదరగొట్టిన పోలీసులు. వారణాసిలో నేడు నామినేషన్ దాఖలు చేసిన ప్రధాని మోదీ. నామినేషన్ కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు పవన్లకు ఆహ్వానం. నిన్ననే వారణాసి వెళ్లిన పవన్ ఈ ఉదయం వారణాసి చేరుకున్న చంద్రబాబు. మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఏపీ అగ్రనేతలు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి A9 TV.